सत्संग स्टूडेंट अज असीं जिहड़ा चैप्टर नवां चैप्टर शुरू करना है वो है सिमुलेशन। ठीक है ना, यानी कि सिमुलेशन दे विच की हुंदा आ कि जो भी साडा ठीक ना कोई सिस्टम हैगा आ क्या जी साडा कोई भी अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी या कोई पॉलिसी वरतते हैं ठीक है ना, असीं उहदी परफॉर्मेंस नूं चैक करना हुंदा ठीक है ना कि उहदी परफॉर्मेंस सही हैगी आ ठीक है ना। ਉਹਦੇ बेस ਤੇ ਅਸੀਂ मतलब ਕਿਹਦੇ बेस ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ बेस ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਫੈਕਸ਼ਨ ਸੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਆਈਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸ ਡਾਟਾ ਆਫ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪਰ ਵੀਕ ਇਨ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ठीक है विद फ्रिक्वेंसीज गिवन फ्लो प्लस क्या जी कि उन्होंने जी है ना मतलब वीकली डिमांड दी है वह नाल दी फ्रिक्वेंसी दी है ठीक है ना कि डिमांड कितनी है 0 5 10 15 20 25 ठीक है ना। कहना यूजिंग दी फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर जनरेट दी डिमांड फॉर दी नैक्सट 10 वीक ठीक है ना कि प्लस क्या है जी कहना जी है ना साढ़े को रैंडम नंबर आप यूज करके डिमांड जनरेट करनी कितने फॉर नैक्सट 10 वीक आलसो फाइंड आउट दी एवरेज डिमांड पर वीक ठीक है ना। तो असी एवरेज जी डिमांड आ वो भी की करनी है जी पता करनी है ठीक है ना। पहला तो अगले जो कहना 10 वीक आ उन्होंने आप की पता करनी हैगी है जी डिमांड पता करनी है प्लस नाल ही आप एवरेज डिमांड भी पता करनी है ठीक है ना। हुण बेटा किस तरह होना है सब तो पहले तो असीं की लेना साढ़े कोल डिमांड आ साढ़े कोल क्या जी फ्रीक्वेंसी आ ठीक है ना। और इहदे विच बेटा आपां कड्ढी दी हुंदी प्रोबेबिलिटी कढ़नी पहले नंबर किदा कढ़नी है जी प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है बेटा सिंपल जो है आ सारिਆਂ ਦਾ बटा n ला देना ठीक है ना। जिद्दां साडे कोल टोटल देख लो पहले कितनी बनदी आ कितनी बन गई 13 13 ते 8 21 21 42 ते 42 ते 8 50 हो गया ठीक है ना। जिहदी आपां इहदी प्रोबेबिलिटी कढ़नी आ 2/50 कितना बनना जी 2/50 मतलब कितना आना है साढ़े को 2/50 तुम कैलकुलेटर से कर लेना सीधा 2/50.04 फिर इदा ही 11/50 कितना जी 11/50 ठीक है ना। ये बेटा साढ़े को कितनी आनी जी 0.26 ठीक है ना। उस तो बाद बेटा सॉरी 0.6 नहीं 0.22 कितना जी 0.22 इदे फिर 8/50 आ जाना है ठीक है ना। तो ये कितना आना बेटा साढ़े को 0.16 फिर 21/50 आ जाना ये कितना आना बेटा 0.42 ठीक है ना। उस तो बाद कितना आना जी 5/50 वो तो नेचुरली पता है सानू कितना जी 0.10 उस तो बाद कितना आना जी 0.6 वही 6/35 ठीक है ना। मतलब सारिਆਂ ਦਾ बटा तुसीं टोटल ला देना साडी प्रोबेबिलिटी आ जानी ठीक है ना। उस तो बाद बेटा आपां फेर कढ लैनी हैगी आ कम्यूलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या करनी है जी कम्यूलेटिव प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा जे थानू पहला ही कम्यूलेटिव प्रोबेबिलिटी दी हो है ना तो फिर थोड़ा सीधा आप उत्थों ही कर देना इत्थों बाद तक उन्हें पहले सॉल्व करके दे देना सानू प्रोबेबिलिटी कढ़न की लोड़ नहीं हैगी। हुण इहदी कम्यूलेटिव प्रोबेबिलिटी किद्दां बनानी जिद्दां कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने हुंदे सी किद्दां जी आ हैगा 0.04 0.04 तो ये आ जोड़ देना कितना जी 0.22 कितना जाना जी 0.26 फिर अगे जी 26 के आ जोड़ देना 0.44 तो ये आ जोड़ दो कितना जी 0.84 0.42 सेगा ना तो ये कितना पॉइंट आ जोड़ देना कितना जी 0.84 तो उत्तों की कितना 0.94 तो आ जोड़ के कितना जाना बेटा साढ़े को 94 चाहे 1 आ जाना चाहे लिखो चाहे ना लिखो इतने लिख सकते थे ठीक है जी ठीक है ना। तो इस तो बाद बेटा आप बनानी हैगी आ रेंज की बनानी है जी रेंज बनानी है ठीक है ना की बनानी है जी रेंज किस तरह जी जिदा है 0.04 देखो पहले नंबर देख लेना कि साढ़े को जोड़े रैंडम नंबर आ रैंडम नंबर साढ़े को क्या जी ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 2-2 ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 35 52 90 13 ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2-2 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੀ ਰੇਂਜ ਬਣਾਣੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੀ ਬਣਾਣੀ ਆ 2-2 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.04 ਵਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਕਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 03 ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ 04 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 तक
ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 42 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 83, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93, ਠੀਕ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀ 94 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 99, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ 150, 175, 126, 117 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ 3 ਦੀ ਡਿਜਿਟ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 003, ਠੀਕ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ 004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 025, ਆ ਫਿਰ ਜੀ 026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 041, ਫਿਰ 3 ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੇ, 2 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਏ, ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ 10 20 ਦਾ 10 ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। 1 2 3 4 5 10 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ 35 52 90 13 23 73 34 57 35 83, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ 35, ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ 35। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 35 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 26 ਤੋਂ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ, 26 ਤੋਂ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ 10, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਖ ਦੇਣੀ 10, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 52 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 42 ਤੋਂ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 15। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 90 ਆਉਂਦਾ 84 ਤੋਂ 93 ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 20। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ 13 ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 5। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 23 ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 4 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 5। ਫਿਰ 73 ਆ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 42 ਤੋਂ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 15। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 34 ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ 26 ਤੋਂ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 57 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ 42 ਤੋਂ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਜੀ 15, ਠੀਕ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ 26 ਤੋਂ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਜੀ 10। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 83 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ 42 ਤੋਂ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਜੀ 15, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 10 15 20 5 5 15 10, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 15 10 15, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ 83 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ 83 ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 84 ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਚ ਆਉਂਦਾ 42 ਤੋਂ 83, ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਬੇਟਾ 15 ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜਾ 83 ਆ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 42 ਤੋਂ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ 15 ਆਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ, ਠੀਕ ਆ। ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25 45 50 50 ਤੇ ਵੀ 70 70 ਤੇ 25 70 25 75 75 ਤੇ 25 100 75 ਦੇ 25 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹ 100। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜ ਬਣ ਗਏ ਇਹਦਾ 25 45 50 50 ਤੇ ਵੀ 70 80 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 95, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 80 ਤੇ 95 ਤੇ 500 120 ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120। ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ,
एवरेज डिमांड कितनी आनी बेटा जिन्ना यही आ 120 तो बटा कितना जी 10 बेटा 12 आ जानी साडी एवरेज डिमांड कितनी आ जानी है जी 12 ठीक है ना। बस बेटा इन्हें तुसीं फिर अगे एवरेज डिमांड करनी साडे कोल आ गई एवरेज डिमांड कितनी है जी 12 आ गई ठीक है ना। बस बेटा ਇਹਦਾ टोटल ले लो 120 ਜਾਂਦਾ मेरे समथिंग जिन्ना आता है ठीक है ना। और ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ बस इन्ना सवाल खत्म हो गया ठीक है ना। एक बेटा सवाल ਇਹ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ बेटा ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਂਜ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਸਿੱਧੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 4th ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ 4th ਦੇਖੋ हाँ जी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नंबर देखो थोड़ा 4th ठीक ना। पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लो कहना है बुक स्टोर कहना विश टू कैरी ए पार्टिकुलर बुक्स इन स्टॉक डिमांड इज प्रोबेबिलिटीज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टॉक टेक 2 days ठीक है ना। कहना इफ ए ऑर्डर इज प्लेस ऑन March 1 इट विल बी डिलीवर एट द एंड ऑफ द डे ऑफ 31 मार्च सॉरी March 3 वही है बेटा कि मतलब ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ठीक ना 2 दिन लग जाने यानी कि जे आप 1 मार्च ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ है ना ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ यानी कि 2 दिन ਬਾਅਦ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਸ ਗਿਵਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਪੜੋ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਈਚ ਟਾਈਮ ਐਨ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਪਲੇਸ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੜੇ ਆਰਡਰਿੰਗ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 10 ਪਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਟੋਰ ਆਲਸੋ ਇਕੜੇ ਕੈਰੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 0.05 ਪਰ ਬੁੱਕ ਪਰ ਡੇ ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਸਟ ਹੋਣੀ ਆ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 0.05 ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਸਟ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟਾਕ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਈਚ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਸਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆਫ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਦਿਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਪਲੱਸ ਕਹਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਡਰ 5 ਬੁੱਕਸ ਵੈਨ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਐਟ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਪਲੱਸ ਆਰਡਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 8 ਬੁੱਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਜੀ 5 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਊਗਾ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ 8 ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟਲੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਫਸਟ ਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਟਾਕ ਆਫ 8 ਬੁੱਕਸ ਪਲੱਸ 6 ਬੁੱਕਸ ਆਰਡਰ 2 ਡੇ ਅਗੋ ਐਂਡ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਟੂ ਅਰਾਈਵ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 8 ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 6 ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਫॉर 10 ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਨਾ ਰეკਮੈਂਡ ਵਿਚ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਪਲੱਸ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਡਿਜਿਟ ਰੈਂਡਮ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਆ 99 34 78 73 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾ। बस बेटा तो हम देख लो सब तो पहले तो सू करना पैना जो सू डिमांड दी है प्रोबेबिलिटी दी है ना सब तो पहले आप कर लेनी कम्यूलेटिव प्रोबेबिलिटी रेंज कढ़नी है ना। कम्यूलेटिव किदा बनूगी आही बेटा 0.05 आ जुड़ के आ गया 0.15 0.45 0.90 तो बनना जाना ये जोड़ के ठीक है। रेंज किदा बननी है जी 0 तो 0.04 अगे जी सॉरी 5 ना ठीक है 0.05 तो
ठीक है ना। ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਆਹੀ ਲਿਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 04 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ 0 ਤੋਂ 04, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 05 ਤੋਂ 14, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 15 ਤੋਂ 44, ਅਗਲਾ ਜੀ 45 ਤੋਂ 89, 90 ਤੋਂ 99, ठीक है ना। ये वाली बेटा साड़ी नेल आ जानी किन्नी जी 4, 5 तो 14, 15 तो 44 ते 45 तो 99 ते 90 तो 99, ठीक है ना। हुण बेटा इस चीज़ दे विच आओ, देखो की चीज़ है दे विच, ठीक है ना। पहला तुसीं सिंपल सारे रैंडम नंबर लिख लैंदे आपां जिन्ने जिन्ने हैगे आ, किहड़े साडे कोल देखो जी 89 पहला, फिर कितना जी 34 आ, ठीक है ना। फिर कितना जी 78, 63, फिर कितना जी 61, 81, 39, 16, 13 ਤੇ 73, ठीक है। ये आ गया। ਹੁਣ बेटा डिमांड आप ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਲੈ ਰੇਂਜ ਜਿੱਦਾਂ 89 ਹੈ, 89 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ 45 ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਆਹੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਡਿਮਾਂਡ ਜੀ ਇਹਦੀ 3, ਠੀਕ ਨਾ। 34 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ 15 ਤੋਂ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2, ठीक है ना। फिर जी 78 किहदे विच आंदा है 45 तो 99 दे विच, इहदी किन्नी जी 3। 63 किहदे विच आंदा है 63 आंदा हैगा साडे कोल 45 तो 99 विच, इह भी किन्नी जी इन्नी है जी, ठीक है ना। 61 आ इह भी इहदे विच आंदा, इहदी भी किन्नी जी 3। 81 आ किहदे विच आंदा, ओह भी इह च आंदा है किन्नी जी 3 आनी है इहदी भी, ठीक है ना। उस तो बाद अगे किहड़ा आंदा बेटा 39 आ, इह कित्थे आंदा 15 तो 44 दे विच, इहदी किन्नी आनी जी 2। 16 आ ये भी ये आंदा, ये भी किन्नी जी 2। फिर 13 आ, 13 किहदे विच आंदा पहले विच 5 तो 14 दे विच, इहदी किन्नी आनी जी डिमांड 1। फिर 73 आ, 73 45 दी इहदी किन्नी आनी है जी 3। मतलब बेटा वही 3 2, ठीक है ना। लेकिन 2 2 1 3, ठीक है, ये बड़ा आ गया, ठीक है ना। तो उस तो बाद बेटा की कहंदा ओह हुण साडे कोल आ हैगा, ਉਹ देखो आ गई सेल डिमांड, ओपनिंग स्टॉक, आह जिहड़ा आपां क्वांटिटी दा ऑर्डर दिता होना है, ठीक है ना। तो रिसीव्स क्वांटिटी एट दी एंड, जो ऑर्डर दिता होना जी सानू रिसीवड हो जानी, ठीक है ना। प्लस क्या जी टोटल क्वांटिटी ऑर्डर, ठीक है ना, ऑन ऑर्डर, प्लस क्या जी किन्ने दा आपां ऑर्डर दिता है। तो ये आ जाना साडे कोल क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। किन्ना है क्लोजिंग स्टॉक। हुण बेटा देखो साडे कोल शुरू विच ने की गया सी, कहंदा साडे कोल जिहड़ा ओपनिंग स्टॉक आ वो किन्ना है जी 8 यूनिट वा, दिता ना 8 यूनिट। तो जिहड़ियां साडे कोल क्वांटिटी ऑर्डर वा, ठीक है ना, इन ऑर्डर मतलब आ है जो नवा ऑर्डर देना वो इस लिखिया जाना, यानी कि आप शुरू में ऑर्डर तो कोई दिता नहीं है, कोई रिसीवड भी नहीं हुई, ठीक है ना। तो जी क्वांटिटी टोटल ऑर्डर वो कहना किनिया साढ़े को 6 आ, किनिया जी 6। देखो बेटा साढ़े को ओपनिंग 8 से 8 दे विचों 3 दी हो गई सेल, बाकी किन्ने बच गए आ 5, तो वह साडा आ जाना क्लोजिंग स्टॉक 5 आ जाना, ठीक है ना। कितना आ जाना जी 5। हुण बेटा जिहड़ा इहदा क्लोजिंग आ, जिहड़ा इहदा क्लोजिंग आ वो अगले साल का की, अगले दा सैकंड का की हो जाना जी ओपनिंग, अगले का की हो जाना जी ओपनिंग, ठीक है ना। हुण बेटा देखो बिगनिंग दे विच जिहड़ा साडे कोल आ, ठीक है ना, साडे कोल की आ जी जिहड़ी क्वांटिटी आ किन्नी है जी, हुण आ भी उहने कहा सीगा शुरू में कहा ना, उन्हें देखो जिहड़ा सैकंड लाइन कहंदा कि जिहड़ा मैनूं 5 वा ना, सॉरी जो ऑर्डर दिता है 6 का, वो कहना नैक्सट डे रिसीवड हो जाना। यदा मतलब साढ़े को कितना हो गया हूँ आ वाला देखो, एक तो 6 आ सगा, ठीक है ना, तो प्लस 5 आ सगा, किन्ने 11 है जी, ठीक है ना। आ देखो ना साढ़े को किन्ने हो गए 5 11 हो गए, 8 तो घट है, मतलब ऑर्डर 8 तो ज़्यादा है, ऑर्डर तो देना नहीं है, तो ऑर्डर नहीं देना। प्लस जी है 6 की क्वांटिटी साड़ी ऑर्डर में सी ना, ये सानू की हो जानी है जी रिसीवड हो जानी, की हो जानी जी रिसीवड, यानी कि क्वांटिटी ऑर्डर के कोई भी नहीं हैगी, ऑर्डर में क्वांटिटी कोई भी नहीं हैगी। हुण साडे कोल कितना हो गया देखो 5 पहला सी, 6 होर आ गए, किन्ने आ गए जी 11, किन्ने आ गए 11। तो 11 दे विच असीं की कर दिता जी 2 जिहड़े सीगे वो वेच दिते, किन्ने रह गए साडे कोल 9, किन्ने रह गए जी 9, ठीक है ना। तो यही 9 फिर किहदा हो जाना जी अगली बार ओपनिंग स्टॉक हो जाना, है ना। हुण जिहड़ा ओपनिंग स्टॉक आ ते जिहड़ा साडे कोल ऑर्डर वे तो है नहीं गा, ਇਹਦਾ मैं जिहड़ा ओपनिंग स्टॉक आ साडे कोल क्या जी 8 नालों ज़्यादा है, तो नवा ऑर्डर भी नहीं देना आपां, और ऑर्डर रिसीवड भी नहीं करना, ठीक है ना। तो प्लस क्वांटिटी विच भी ऑर्डर कोई नहीं हैगा,
ਹੁਣ 6 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 6 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆ, ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਹਜੇ ਰਿਸੀਵਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ, 8 ਤੋਂ ਗਿਆ ਜੀ ਘੱਟ ਵਾ। ਜੇ ਇਹ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 5 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਆ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 6, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 5 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਰਿਸੀਵਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਔਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5, ਔਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਜੀ 3, ਠੀਕ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 5 3 8 ਵਾ, ਜਦੋਂ 5 3 8 ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਲੋजिंग ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਆਰਡਰ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਤੀਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸੀਵਡ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਡੇਟ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਜੀ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਆਰਡਰ ਸਾਡਾ 5 ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਜੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਜ ਗਿਆ ਜੀ 0। ਜਿਹੜਾ 3 ਸੀਗਾ 3 ਦਿਨ ਆਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਣਾ ਆ ਹਜੇ। ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਣਾ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਟਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ 0 ਬਚ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 0। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਜੋੜ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰਿਸੀਵਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੇਖੋ, 5 ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 5 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਗੇ 10। ਉਹਨਾਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, 5 ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਰਿਸੀਵਡ, ਤੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ 5 ਰਹਿ ਗਏ ਆਹ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਰਡਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਹ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਜੀ 2। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਜੀ 2, ਔਰ ਇਹੀ 2 ਕਿਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ 7 ਵਾ, 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ ਨਾ, ਜੇ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ 5 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ 5 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 5 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਰਿਸੀਵਡ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਣਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵਡ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ 5 ਦਾ, ਉਹ ਰਿਸੀਵਡ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਲੱਸ 5 ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਜੀ 3, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਜੀ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ ਆ ਆ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਰਤ ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿ 0 ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਜੀ 0। ਆ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਆ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸੀ 2 ਵਰਤ ਲਏ, 2 ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ 0। ਆ 0 ਤੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 10, 8 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵੀ 0 ਆ, ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨਾ ਇਹ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਸੀਗੀ ਸੇਲ, 5 ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜੀ 3, 5 ਤੇ 3 8, ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਲੋजिंग ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਓਪਨਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। 8ਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਤੇ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸੀਵਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 5 ਤੇ 3 8 ਹੋ ਗਏ, 8 'ਚ 1 ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਜੀ 7। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ
ਇਹਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 7। ਜਦੋਂ ਇਹ 8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਆਰਡਰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਔਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 5 ਆ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਆ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 7 ਸੀਗੇ, 7 3 ਵਰਤ ਲਏ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਰਡਰਸ। ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ 1 2 3 4। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 5 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ 5 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ 5 ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਡਰ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਆ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਸਟ ਕਿਤੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਸਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਸਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ 5 3 14, 14 6 20, 20 ਤੇ 3 23, 25, 25 ਤੇ 28, 28 ਤੇ 7 35, 35 ਤੇ 4 39, 35 ਤੇ 4 ਕਿਆ ਜੀ 39, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੋਸਟ। ਆਰਡਰ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਵਾ 4, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ 10 ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰ ਆਰਡਰ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਆਰਡਰ ਕੋਸਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਸਟ। ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 39, ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 39, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 39 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.50, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 0.50, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 19 ਦੂਣਾ 38, 19.50, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 59.50, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਹ 5 ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ 5 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ 59.50, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਐਲਪੀਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡਡ ਏਰੀਆ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਥੈਂਕਸ ਜੀ।